अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो सारे जी। अज का साडा जी इत्थे बैठने का मकसद है मेरे नाना जी का तुहानूं इंटरव्यू करवाना जी। मेरे नाना जी माइग्रेट होकर इंडिया चो आए सी 1947 की पार्टीशन दे विच जी। ते आजो तुहानूं उन्हां नाल तारफ करवाउने आ जी, ते उन्होंने पुछते हैं उन्होंने जबानी उन्होंने स्टोरी। हाँ जी नाना जी दसो, तुहाडा अपना नाम की है, तुहाडे वालिद का नाम की सी, तुहाडी वालदा दा की नाम सी? मेरा नाम जी मोहम्मद अली। मेरे वालिद का नाम खैर मोहम्मद। मेरी अम्मी का नाम सैरा बीबी। अपना पिंड किहड़ा सी नाना जी? पिंड साडा रामेआल, ते तहसील किहड़ी सी? तहसील फलौर, जिला जलंधर। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? स्टेशन नूर ਨਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ? उस वेले सानू 2 महीने पहले रौले पए आ। सुनते होंगे सी भी फलाने का बंदा बढ़ सकिया, फलाने का बंदा बढ़ सकिया। अपना कारोबार करते सी। 3 दिन 8 दिन पहले सानू पता लगा भी उधर दुनिया बहुत वध वडांगा शुरू हो गया। सानू फिर एक हवेली दे विच इकट्ठियां कर लिया गया। सिखा ने सानू एक हवेली दे विच इकट्ठे कर लिया। उत्थे फिर रहे असी 5 दिन। 5 दिनों तो बाद फिर कदोलियां तो आया एक सरदार सिंह, नां दा मैनूं उहदे दा याद कोई नहीं। वो आया तो उन्हें आन के साडे पिंड नूं पुछया दस्सिया, पुछ दस के तो उन्होंने कहा जी फलानी था जगह ते इकट्ठे कीते होए आ। वो फिर साडे कोल आया, साडे वड्डियां नूं मिलिया, मिल मिला के तो गलबात की कर करा के तो वो फिर कहण लगा भी तुहानूं मैं कैंप दे विच पहुंचावांगा। उन्हें फिर आपदे पिंडों बंदे लिआंदे आ, लिया के साडे पिंड दे खरास जड़ाए आ, जड़ा के दाने पीसे आ। ठीक है, को मन 20 से दाने घर भरती उन्होंने बनाए आ। बना के तो फिर उन्होंने गड्ढे बनाए, 3-4 गड्ढे जोड़े आ। जोड़ के रात के टाइम सानू उन्होंने ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਲਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਕੈਂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ? उस तो बाद फिर सानू रात के टाइम उन्होंने तोड़िया उत्थों। रात दा रात सानू कैंप दे विच लिआंदा, सूरज निकलदे ना सानू कैंप दे विच लिआंदा। वो कैंप दे विच सानू छड्ड के वापस चले गए। उत्थे फिर रहे असी कैंप दे 3 महीने। मेरा वालद साहब कैंप दे विच फौत होया। 3 महीनों तो बाद फिर उन्होंने काफले तोड़न लगे आ। ट्रेन लगती सी सानू 5-6 मील अगे जाके। उत्थों फिर असी उपड़े हाँ, उत्थों असी गड्डी ते बैठे हाँ, बह के तो असी पाकिस्तान दे विच आए। ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ? मेल मिलाप साडा ये सी भी बिल्कुल भैणा भरावां तरह रहे सी। उधर उधर लैन देन एक दूजे नाल बड़ी खुशहाली दे नाल हुंदा सी। कोई मसला नहीं सी ऐसा। जिस वेले फिर रौले पए आ, उस वेले मसले शुरू होए आ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ठीक सी? पहला ਕਿਸੇ ਦਾ बिल्कुल ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ? कोई पहले कोई मसला ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ना ਜਾਂਦੇ ना ਸੀ? कोई मसला नहीं सी पहले। ਜਾਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ एक ਇਕੱਠਾ ਮਰਬਿਆ, हाँ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਰਤਨ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੋਲੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਰੌਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ? ਰੌਲੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ? ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਪਿੰਡ ਸੀ? 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਾਨ ਡੰਗਰ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਰੇ ਘਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰੇ ਆਏ? ਘਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਵੀ ਦੇ ਹੈਗਾ? ਮਾਲ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੱਢੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਆਏ ਰੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਰੱਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਢੇ ਆ। ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ? ਉੱਥੇ- ਦੱਸੋ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀ? ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬਿੱਲਾ। ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦੀ ਦਾ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਪਿੰਡ ਗਈ? 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ? ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਦੋਲੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਨਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ? ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਥੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ। ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ- ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾਨਾ? ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, 3 ਭਰਾ ਸੀ, 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹਮੀਦਾ ਬੀਬੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨਾ। ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? 99 ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਚਾਨੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ? ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ? ਪੱਕਾ ਬਾਤ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 16 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਰਾਮੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80-85 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ? ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਵਤਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇਖਣ ਕਰਦਾ? ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਉਮਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।